سہیل صاحب آپ بھی آ جائیے آگے پلیز. آپ یہاں آئیے والدہ کے پاس. بڑے ہی ایکٹیو رہ کر جو بہت سارے فرائض انہوں نے استفا، لیکن مجید ارجمن صاحب مقبول وکیل صاحب ہی تھے. سعودی عرب میں یہ رہائش پذیر تھے اور انہی قلم بند کی جو وادی کشمیر کے اور غازہ کہ انہوں نے مرنے کے بعد بھی انہیں یاد رکھا، اور ان کی حیات میں جو انہوں نے تحاریر یہ ساری قلم بند کی. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. یہ جو آشیانہ مقبول آج ریلیز ہو رہی ہے، جس کا اجرا ہو رہا ہے، اس صاحب نے جو محمد مقبول وکیل صاحب تھے، جو ان سے کہا گیا، مجید ارجمن نے کہا کہ ہم نے آخری ایام میں یہ وصیت کی تھی ان کے جو افسانے ہیں ان کو کتابی صورت میں شائع کیا جائے. صاحبان تھے جو بھی عازمین آج تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ اس میں اضافی مبارک سرزمین پہ ان کا قیام رہا، اور میں کہوں گا الحمدللہ کہ وہیں پہ آسودہ ہوئے اور اللہ ان کی طرح سے جو ہے ان کی تمنا پر آئی اور ان کی دعا قبول ہوئی، اور وہ وہیں اس جو ہے مٹی میں جو ہے ان کو جگہ ملی، اور یہ ان کی ایک بڑی سعادت کرے اور جو ہے شفا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو نصیب ہو. تو بہرحال یہ جو اصل میں میرا جو جذبہ جو ہے جس کے تحت انہوں صدارت میں تشریف فرما محترم ریٹائرڈ جسٹس بشیر احمد کرمانی صاحب، پروفیسر محمد زمان آزودہ صاحب، خیر کا فون آیا کہ حکم نامہ سن لیجیے. میں نے کہا فرمائیے کہاں سے تو ہم سب حاضر یہاں آگے محسوس کرے تعلق رکھنے والی شخصیات ہیں، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اس خانوادے سے حاضر ہیں. ہمارے پتہ چلا، یہ تب پتہ چلا جب کتاب چھپ کر سامنے آئی، ورنہ مجھے تو ابھی تک شاید ہو سکتا ہے ملاقات کہیں بھی ہو، کیونکہ میں چہرہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی. جنہوں نے میسیجز بھیجے وہاں سے مدینے سے، اچھا کرزو محمد صاحب نے دائیں کیا. اتنی ڈر ہوئی کہ ان کی بیٹی انہوں نے ان کو لیا، بولا نہیں آپ. میں اختصار میری گزارش عالمی سطح پر متعارف، اس لیے میں آپ کو یہ ذمہ داری دیتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو میری بات پورا کرنا. مجھے اور میرے بچوں نے کافی مدد کی اس کتاب کو شائع کرنے میں. ساتھ ساتھ ارجمند مجید صاحب جو اور ان کے بیٹے ڈاکٹر عزیر صاحب اور میرے ہسبینڈ کے، میرے سرتاج کے بھائی کے بیٹے اویس رشید، اس نے بھی بہت مدد کی مجھے اس کتاب کو اجرا کرنے میں. یونیورسٹی سے پہلے گریجویشن کی، پھر LLB علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کی. تو ان کے بیچ میٹس وہ جو الطاف حقانی صاحب یا غوث النساء، انہیں کے بیچز میں سے تھے. لیکن کچھ وجہ سے انہوں نے وکالت چھوڑ کے تو پھر کشمیر گورنمنٹ آرٹس ایمپوریم جوائن کیا، اور جو انہوں نے اس محکمے کو بڑی آنیسٹی کے ساتھ پورا جتنا ہو سکے اتنا آگے لے گئے. باقی ان کی شخصیت کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایسا باپ بنوں، اگر میں 80% بھی اتنا ایسا باپ بنوں جتنے میرے والد صاحب تھے، تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت پاؤں گا. کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھتے. ہم نے یہاں پر نگینہ کے اہتمام سے ایک کتاب کا اجرا کیا. کتاب کا نام ہے آشیانہ مقبول. محمد مقبول وکیل نے کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے اپنے خیالات اپنے افسانوں میں سجوئے ہیں، اور ان افسانوں میں ہماری سوسائٹی اور ہمارے آگے پیچھے جو ہو رہا ہے ان سب کو اس میں سجایا ہے، اور ہم کو یہ احساس دلایا کہ ہم لوگ
किस माहौल में और किस तरह रह रहे हैं। इस किताब जो उर्दू में लिखी गई है, सबसे अहम बात यह है इसकी ज़बान बहुत प्यारी है और आम फाहम ज़बान है जो सबको समझ आएगी। मेरी तरफ से मोहम्मद मकबूल वकील को अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस अता करे। मैं मोहम्मद वकील जो उनके फ़र्जंद है, मैं उनका दोस्त हूँ, लेकिन हमारा जो ताल्लुक़ था वो उससे भी ज़्यादा था, दोस्ती से भी ज़्यादा था मोहम्मद मकबूल वकील के साथ। आज जो यहाँ पे तकरीब मुनक़िद हुई, ये बहुत ख़ास तकरीब थी, क्योंकि वो जो जिनकी किताब की रोनुमाई हुई वो हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके जो अफ़साने थे उनको उनके फ़र्जंदान ने या और भी लोगों ने मिल के या उनकी अहलिया ने मिल के यानी उनको उन किताबी शक्ल दी। ये बहुत खुशकिस्मती की बात है। और ये जैसे हम कहते हैं कि उनको कोरोना की वजह से उनकी वो हमसे छिन गए, लेकिन जिस तरह हम कहते हैं कि कोविड वॉरियर जिन्होंने कोविड के साथ लड़ा, कोविड ने हालांकि उनको हमसे छीन लिया, लेकिन उन्होंने उससे लड़ के अपना नाम ज़िंदा रखा किताब की सूरत में। ये एक बहुत ही उम्दा चीज़ है। बहुत ये नगीना इंटरनेशनल के ज़रिए अहतमाम आज की इस तकरीब में एक किताब की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। ये किताब मोहम्मद मकबूल वकील साहब की तहरीर करदा है। चूँकि वो उनका ताल्लुक़ श्रीनगर के नटीपुरा इलाके से था, लेकिन गुज़श्ता एक साल से वो सऊदी अरबिया में रहाइश पज़ीर थे और कोरोना की आलमी वबा के दौरान वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, जिसके बाद उनके अहल खाना की जानिब से उनकी जितनी भी तहरीरें थी उन्हें जमा कर एक किताबी शक्ल दी गई और आशियाने मकबूल के नाम से ये अफसानवी मजमूआ मंजर आम पर आया, जिसकी आज रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुहेल मकबूल वकील है। मैं पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन, शोल्डर आर्थोस्कोपिस्ट हूँ। मैं इस वक्त रियाद सऊदी अरबिया में हूँ। हम लोग पिछले 6 साल से वहाँ हैं और मेरे वालिद साहब विंटर्स में आया करते थे, वालिदैन दोनों आया करते थे। तो कोविड से पहले वो आ गए और बिकॉज ऑफ कोविड पता ही आपको 2 साल के लिए वहाँ कैद। इस टाइम पे उन्होंने काफ़ी कुछ तहरीर कर लिया, क्योंकि सब लोग घर पे बंद, ऊपर से हम वहाँ पे एक मेडिकल सिटी में रहते हैं जहाँ पे सिर्फ हॉस्पिटल के अहलकार सभी लोग और कोविड के पेशेंट्स भी एक बिल्डिंग में रखे, तो उधर ज़्यादा ही डर था, तो सब बिल्कुल ही कमरे में बंद हम सब लोग रहे। तो इसी दौरान उन्होंने तहरीर करते गए हालांकि जहाँ तक कि 21 अफसाने जमा हो गए। उसमें से हर हफ्ते चट्टान अखबार में ये अफसाने एक एक करके शाया होते थे। मुझे लगता है तकरीबन 15 शाया हुए थे और बाकी मेरे चचेरे भाई उनसे मैंने वसूल किए, उनके पास वो सब जमा थे। तो उन्होंने इस दौर जब हम यहाँ आए लास्ट ईयर, उसी कोविड के बाद 2 साल के आखिर में वो बहरीन चले गए। बहरीन मेरे छोटे भाई वहाँ पे है, तो वहाँ से यहाँ आने का इरादा था, लेकिन बहरीन में बदकिस्मती से कोविड का शिकार हो गई पूरी फैमिली। उसमें से मेरे वालिद साहब बिल्कुल सेहतमंद, तंदुरुस्त, अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था, वहीं हमने दफन कर लिया उनको। उसके बाद लास्ट ईयर हम आ पाए इसको जमा करके, लेकिन शाया ना कर सके। फिर इस बार हम लोग आए और इसी 1 महीने में जमा करके शॉर्ट नोटिस पे ये सारा गैदरिंग करके इसको शाया कर रस्म रोनुमाई आज हुई और इसको हमने पब्लिश कर दिया।